सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। अज दी वीडियो बेहद खास है तुहाडे वास्ते जिहड़े बच्चे सीरीयस मोड ते तैयारी कर रहे अपने आने वाले पेपरां दी, क्योंकि समय समय सिर मैं अपने चैनल ते अजिहियां वीडियो पा के बच्चों को गाइड करता रहना भी आपां पढ़ना किस तरह, तैयारी किवें करनी है। हुण पिछे जे चलो जिहड़े 2 महीने सीगे जिहदे विच कोई एग्जाम नहीं होया, पर मैनूं बड़ी खुशी हुई। अक्सर मेरे को जिहड़े मैसेज आउंदे आ वो गाइडेंस नूं लैके ही आउंदे आ, तो बच्चे विश्वास भी करते हैं, गुरु साहब की कृपा है। तो अज की वीडियो जी बेहद खास मैं तां बोलिया क्योंकि ये आपां गाइडेंस बारे ही गल करांगे, क्योंकि हर एक बच्चे नूं कल्ले कल्ले नूं रिप्लाई करना, डिटेल समझाउणा बहुत औखा हो जाता है। कृपा करके वीडियो नूं ध्यान नाल देख लिओ, वीडियो लंबी होऊगी क्योंकि अज मैं काफ़ी रिसर्च तो बाद बहुत वधिया एक्सप्लेन करके एलैबोरेट करके तुहानूं दसूंगा कल्ला कल्ला टॉपिक तुसीं किवें पढ़ना है। तुसीं कोई भी एग्जाम देण जा रहे हो, ये वीडियो तुहाडे वास्ते हैल्पफुल रहूगी। इस तरीके नाल तैयारी करोगे तो डेफिनेटली तुहाडा एग्जाम क्लीयर हो सकता है 101%। ठीक है, बाकी तुहानूं मैं जिवें दस्सिया ही है, हमेशा मैं बोलदा रहना भी 70% तुहाडी मेहनत है भाई, 30% तुहाडी किस्मत भी काम करती है। तो शुरू करते हैं राजे वीडियो नूं वध तो वध शेयर कर दिओ तां जो सारे भैन भरावां तक अपनी ये वीडियो पहुंच जाए। टॉपिक जिवें मैं दस्सिया भी पेपर की तैयारी सौखे ढंग नाल ते 100% लैवल की आपां किवें करनी है, कित्थों की पढ़ना है, क्योंकि बहुते बच्चे जिहड़े फ्रैशर हुंदे उन्हां नूं तां यही नहीं पता हुंदा भी किस लैवल की बुक आप परचेज करनी है, या किस लैवल का कोर्स परचेज करना है, या कित्थों पढ़ना है। ਜਿਹੜੇ पढ़ रहे हैं 2-3 साल तो जिन्हां दे कोई 1 नंबर तो रह गया, 2 तो रह गया, पॉइंटां तो रह गया, उन्होंने कमी अपनी किवें कड्ढनी है, ये सारा कुछ अज की वीडियो च आपां डिस्कस करांगे। तो शुरू करते हैं राजे वीडियो दे विच मैं स्टार्ट करन तो पहला डायरैक्ट मैं सिलेबस ते जाण तो पहला तुहाडे नाल 2-3 चीज़ां साझीआं करूंगा, क्योंकि ये बहुत बच्चों के मैसेज आउंदे आ भी तैयारी करदिआं नूं बहुत टाइम हो गया। कोई कहता जी 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पर भी पेपर क्लीयर नहीं हुंदा। कोई कहता जी पॉइंट तो रह गया, कोई कहता 2 नंबर तो रह गया, 5 नंबर तो रह गया। उहदा एक कॉमन जे कारण दसदा तुहानूं मैं, जिन्हां करके तुहाडा ये पेपर हो सकता भी रह गया होवे। ये चीज़ां तुसीं अपने ते एप्लीकेबल करके अपनी जिहड़ी कमी हैगी उहनूं दूर करना है। तो गल करदे हां, सब तो पहला अगर मैं गल करा, सब तो पहला तां जिहड़ा बंदा तैयारी कर रहा है, क्योंकि ना वो टाइम चला गया हार्ड वर्क का। हुण थोड़ा जिहा टाइम अजकल जिहड़े कंपीटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, इस टाइम ते जिहड़ा आपां करना स्मार्ट वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क तो सारे ही कर रहे, पर आपां स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क का मतलब की हुंदा भी आपां किस डायरैक्शन च पढ़ रहे हैं, की कुछ कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन की है, कित्थों पढ़ रहे हैं, किस क्वालिटी का मटीरियल पढ़ रहे हैं, ये बहुत चीज़ां मैटर करदियां तुहाडी सिलैक्शन दे विच। हुण एक तां सब तो पहली गल ये हुंदी है भी बहुते बच्चे यही कन्फ्यूज होंगे है भी असीं ऑफलाइन पढ़ीए या ऑनलाइन पढ़ीए, किवें पढ़ीए। मैं अक्सर दस चुकिया, हरेक बंदे दे अपने अपने सरकमटेंस है। कोई जॉब कर रहा तो वह ऑफलाइन किवें पढ़ सकता है। पढ़ाई चाहे तुसीं ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, फ्री च करो, पेड च करो, मैं हर लैवल के बच्चे देखे है, हर एक की सिलैक्शन हो सकती है। मेरे को फ्री वाले बच्चे भी पहुंचे हैं जिहड़े सिलैक्ट होए आ, पेड वाले भी पहुंचते हैं, ऑफलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले भी। ये चीज़ां मैटर नहीं करदियां। जे तुहाडा इरादा बहुत दृढ़ हैगा, तुसीं चाहे ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, बुक्स तो करते हैं, कोर्स तो करते हैं, कोई चक्कर नहीं, बस सही दिशा च पढ़ना पऊगा। सही दिशा तो सब तो पहली जिहड़ी गलती आपां करते हैं, आपां मल्टीपल सोर्स नूं जदों सिलैक्ट करते हैं, लाइक मान लो तुसीं मैथ ही कर रहे हो, मैथ तुसीं मान लो ए अकैडमी तो भी कर रहे हो, बी तो भी कर रहे हो, सी तो भी कर रहे हो, उही टॉपिक कर रहे हो, वो तुहाडे वास्ते की मतलब कि वो तुहाडे वास्ते ज़्यादा बेनीफिशियल नहीं रहूगा। उत्थे तुसीं मार खाओगे ही खाओगे। देखो अकैडमियां सारियां चंगियां, टीचर सारे चंगे, कोई माड़ा नहीं हैगा, पर गल ये हुंदी है हर एक दा पढ़ाउण दा तरीका वखरा हुंदा है। हुण मैथ अजिहा सबजैक्ट है, कोई ट्रिक्स ना करवा रहा, कोई किवें करवा रहा, पर मैथ नूं करना किवें है वो तुहानूं मैं अगे जाके दसूंगा। तां कहण दा भाव पहिलां तां तुसीं 1-2 दिन दे विच अपने टीचर सिलैक्ट कर लो भी किहदे कोलों मैथ करना, किहदे कोलों रीजनिंग करनी है, जीके कित्थों पढ़नी है, की कुछ करना है, वो तुहानूं पता होना चाहिए। वो पता किवें लगूगा, क्वालिटी कंटेंट तो पता लगूगा, उन्हां दे पिछले रिजल्ट की रहे है। रिजल्ट का मतलब यही नहीं कि कोई बंदा आके उन्होंने नाम बोली जा रहा है, एक्चुअल रिजल्ट की रहे है। ठीक है, वो तुहानूं कमेंटां तो पता लग जाता हुंदा। जो तुसीं चैनल ते जाओगे कमेंट पढ़ लिओ, जां तुहानूं जिहड़े थोड़े संगी साथी हुंदे आ, जिहड़े ग्रुप तुहाडे बने हुए टैलीग्रामां ते व्हाट्सएप ते, उत्थों पता लग ही जाता भी किहड़ा बच्चा किहड़ा टीचर किस लैवल का पढ़ा रहा है। तो मतलब मल्टीपल सोर्स नहीं फॉलो करने एक सबजैक्ट वास्ते। ठीक है, मान लो मैथ कितों कर रहे हो तो मैथ उत्थे ही करना है, जीके कित्थों कर रहे हो उत्थे ही करना है। ये नहीं कि हरेक थां पंगा लेना और इकट्ठा कोर्स किते भी तुहानूं बेनीफिशियल नहीं रहिंदा गा। उहदा कारण की है
ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਚਲੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਲੱਗੋਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਵਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੋਰ ਭਰਨ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਝੱਲਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਨੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ABCD ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮੈਰਿਟ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਲਤ ਭਰੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PSSS ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ PSSS ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ, ਥੱਲੇ Google ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਚ ਮੈਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ PSSS ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਥ ਛੱਡ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣੇ ਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਚਮਕੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ,
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਪੀਟਰ ਪਲੱਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 120 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ 1/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 0.25 ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। 120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 120 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ 120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੇਪਰ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 10 ਦਿਨ YouTube ਤੇ ਲਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਕੇ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਤੇ ਮੈਂ, 20 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੈਵਲ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਟੌਪਿਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਟ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਲੌਗਸ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ, SSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਸਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ BJP ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ CM ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਿਫਾਰਮ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ? ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਆਈਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 75% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਇਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ, এনवायरमेंट ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਇਸ਼ੂ ਦੀ। এনवायरमेंट ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1972 ਦਾ ਐਕਟ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਇਹ ਵੀ 1972 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਫੈਂਟ 1992। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਡੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਮ, ਡੇਜ਼ ਤੇ ਥੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, এনवायरमेंट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਡੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, এনवायरमेंट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਮ 2023 ਦੇ ਤੇ 2023 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 5-7 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ 2-3 ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀਟੀਐਫ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥਰਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ UNEP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ এনवायरमेंटल, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ এনवायरमेंट ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ 100% ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, 1 ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਰੈਂਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਪ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ।
ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, AI ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5G ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਅੜੂਗਾ ਹੀ ਅੜੂਗਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। INS ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ INS ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰੰਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇਕੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਰਤਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਵਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ BEL ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ PFC ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵਰਤਨਾਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨਵਰਤਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਓ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1499 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੱਚ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰਾ A to Z ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 1499 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 올림픽ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 올림픽ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। 올림픽ਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਨਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿਨੇਮਾ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਟੈਸਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਲੇਟੈਸਟ, ਦੇਖੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50% ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਸ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ PSSS ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਤਰਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2000 ਪਲੱਸ MCQ ਦੀ ਈ-ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 200-300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ PSSS ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ B ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ 2-2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਊਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, 90% ਤੁਹਾਡੀ GK ਕਵਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿਤਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ABCD ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਡੇਲੀ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਆ ਜੀ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 300। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 1800 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3600 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3600 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਭਾਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਵੀਂ ਲਾ ਲਓ,
ਉਸ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ 10 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, এনवायरमेंट ਨਾਲ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ, ਇਕੋ ਨਾਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ, ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 10 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਨਾ, 9 ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ 10 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡੇਲੀ ਕਰਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ 10, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਦੇ ਬਣਾਏ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟਾਤਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਆਈ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਡਿੰਗ, ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਾਲੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੇ ਐਲਸੀਐਮ, ਐਸਸੀਐਫ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਮੈਥ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇਗੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ 90% ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 250 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 115 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਗੁਣਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਰਫ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮਰ ਕੋਲੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਟਾਪਵਾਚ ਸਭ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਵੇਟੇਜ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਟੋਨੀਅਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ PEET ਬੋਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ? ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜੇ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ 8-9 ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, 7-8 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਮੈਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਆਫ ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ। ਇਹ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਸੂਤ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਬਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ B ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਾਜੇ, PEET+ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NEC ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਬੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਊਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਰੈਮ, ਕੈਸ਼ੇ, ਰਜਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਪਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, MS ਵਰਡ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਸਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਵੀ, ਵਰਡ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ, ਐਕਸਲ ਦਾ ਵੀ। ਐਕਸਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਨ, ਮੈਨ, ਵੈਨ, ਪੈਨ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਬਲੂਟੁੱਥ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, BCC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 1G 2G 3G ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5G ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖਿਆ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਲ ਮਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਬ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਰੀ ਵਾਂਗੂ ਵੜ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਕਿਹਨੇ ਖੋਜੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, IP4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, IP6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, IC ਕਿਹਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਾਰੀਆਂ MS ਵਰਡ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਸਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ 19 ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ 2007 ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 16 ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, 10 ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, 19 ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ 21, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, 99% ਸੇਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਏ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸਪੂਫਿੰਗ, ਸਪੈਮਿੰਗ, ਈਮੇਲ ਬੌਂਬਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬੌਂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। CPU ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ, ਰਾਉਂਡ ਰੋਬਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, 2000 ਤੇ 2008। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
मैं बार बार कह रहा डायरेक्ट एमसीक्यू ना करो, इंसानी दिमाग है, किन्ने एमसीक्यू याद कर लोगे? 500 कर लोगे, 700 कर लोगे, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। थ्योरी पढ़ी होगी तो एमसीक्यू आप ऑटोमैटिकली कर लोगे। ये कंप्यूटर का सारा सिलेबस हैगा, 10 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 नंबर लै सकते हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैगी। हुण अगे अगर आप गल करिए जी पंजाबी दी, चलो महाराज की किरपा, पहला कंप्यूटर करके अपना बहुत नाम सीगा, पर हुण पंजाबी ते कंप्यूटर का मतलब हैगा जी पॉजिटिव बाई पंजाब, बच्चे कहंदे आ। बाकी किताबां भी बहुत चंगियां आउंदियां, 10वीं दी आउंदी है लेख ते रचना किताब, दुग्गल की किताब आउंदी है, पर मैं जिवें किहा डे बाय डे लैवल अप हो रहा। जिवें पिछे जे संचालक किरिया पुछ लिया सी, ना तो दुग्गल की किताब च है, ना वो लेख ते रचना दे विच हैगा, ना कोई होर किताब लै लो तुसीं पंजाबी दी, तुहानूं नहीं मिलना, वो मैं करवाया होया। ठीक है, कहण दा भाव की हैगा भी देखो मेरे को कल्ले कल्ले कोर्स भी पे है, मैं अगे जाके तुहानूं कोर्सां बारे दस भी दूंगा, क्योंकि बहुते मैं ऐड बहुत घट करता, बहुते बच्चों नूं मेरे कोर्सां बारे नहीं पता हैगा। बाकी मैं फ्री सीरीज यूट्यूब ते भी करवाई हुई है, तुसीं उत्थों भी कर सकते हो। हुण पंजाबी च है की है, देखो पंजाबी च एक तां आ गया पंजाबी व्याकरण ते एक आ गया पंजाबी भाषा। व्याकरण दे विच देखो व्याकरण सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਦੋਹਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਤਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ, ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ। ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ YouTube ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਫਸਦੇ ਆ, शुद्ध बच्चे बहुत घट पढ़ते हैं। शुद्ध जिथों भी तुहानूं किताब मिलदी उत्थों पढ़ने ही पढ़ने आ। शब्द जोड़, अगेतर पिछेतर किहड़े फसदे आ, जिहड़े की धुनी दे आधार ते हुंदे आ। हुण जिवें पिछे एक पेपर होया सी, उह च आ गया सीगा मुस्कुराहट, तो उहदे पिछे आहट लग्या होया सी, उत्ते ऑब्जेक्शन भी पाई बच्चिआं ने। ठीक है, तो उह सही किहड़ा होया जिहड़ा आपां YouTube ते करवाया होया। तां कहण दा मतलब इह चीज़ां तुहानूं जे आउंदियां होणगीਆਂ तां ही तुसीं इह चीज़ां नूं की कर सकदे हो, कवर कर सकते हो। समानार्थक ते विरोधी अर्थक, सिनोनियम टोनियम तुहाडे। इस तो इलावा खान ते मुहावरे बहुत वड्डा रोल प्ले करनगे। पिछले जिन्ने मर्जी पेपर चक लो 2023 दे, 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे खान ते मुहावरिਆਂ ਦੇ। अखाना भी अजिहियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ कदे सुणीਆਂ नहीं हैगियां, ਤੇ मैं आपदे कोर्स ਵਿੱਚ लगभग 700-800 अखाना मुहावरे पाए होए आ, इस तो ਵੱਧ ही पाए होए आ, और हजे तक कोई अजिही खान नहीं आई ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ आई होਊਗੀ। इस तो इलावा अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद, ट्रांसलेशन बहुत आउंदी है, बहुते शब्दां ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਨੰਬਰ ਕੋਈ थोड़े नहीं है, 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 नंबर 13 नंबर आराम नाल लै सकते हो, 15 ਦੇ 15 भी लै सकते हो जे तुसीं बड़े ध्यान नाल पढ़ रहे हो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾ ਲਿਓ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ, ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? पीएचडी की फुल फॉर्म होंगी है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होंगे। ठीक है जी, डॉक्टर ऑफ, ठीक है जी, फिलोसफी होंगे। ठीक है जी, पर हुण इहनूं शॉर्टकट च आपां लिखदे हां पीएचडी, पर हम पंजाबी च किवें लिखांगे? बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ डॉट का फर्क है। देखो पहला देखो P.H.D ये गलत है, पीएचडी ये भी गलत है, P.H.D ये भी गलत है। देखो P ते H तो बाद डॉट है, तो PH इकट्ठा फिर डॉट फिर D, तो इत्थे D आंसर आउंदा है। इवें इन्हां पिछली बार पुछ लिया सी, गजल पुछ लिया सीगा, शलगम पुछ लिया सीगा, लिफाफा पुछ लिया सीगा। ये छोटियां छोटियां जिहड़ियां बिंदियां हैगियां ने, मैं अक्सर कहना हुन्ना अंग्रेजी दे कई अक्षर साइलेंट है, पर साडी मां बोली दी बिंदी भी बोलदी है ना। जिवें हुण मैं कह देवां गेंद, ये गेंद है ते बिंदी लगूगी गेंद बनूगा। ठीक है जी, मां दे उपर भी अगर बिंदी लगावांगे तां मां बनूगा। तां किरपा करके पंजाबी नूं कोई सौखा लैवल दा सबजैक्ट ना समझो, पर ये आपां नूं आउंदी है क्योंकि अपनी मातर भाषा अपनी मां बोली है, तो ये नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है जी, अगे गल करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं एक होर दिखाउणा है। हुण जिहड़े बच्चे कहंदे सानूं तां एक वचन ते बहुवचन तां बहुत सौखे तरह नाल आउंदे आ, भाई एक वचन ते बहुवचन दे विच भी बहुत पंगा पैंदा। हुण लिखिआ भी किहड़ा शब्द नाम दे बहुवचनी रूप विच नहीं वरतिया जांदा। बहुवचनी दे विच हुण देखो हत्थ दी गल करां मैं, हत्थ चाहे एक कर लो चाहे 2 कर लो, हत्थ नूं आपां हत्थ ही कहने आ। मेज चाहे एक पिया होवे चाहे 4 मेज पई, हुण आपां कहांगे मेज पए आ। मोर चाहे एक खड़ा चाहे 10 खड़े, आप कहने 10 मोर, आप ये नहीं कहें 10 मोर फिरते, आप कहने मोर फिरते है। पर जिहड़ा शब्द शै हैगा, ये शै बहुवचन वास्ते नहीं वरतिया जांदा, ये एक वचन है। तो बस यही देखो तुसीं ऑड वन आउट कटना सीगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तुहानूं फसाउणगे। देखो आ पंजाबी दी लेख ते रचना विच पिया, देखो शै दा की आउंदा? शैयां आउंदा। शै दा मतलब हुंदा कोई चीज। ठीक है, शैयां, सोआं, खुशबू, खुशबूआं। ठीक है जी, तो यह चीज़ां तुहानूं पढ़नियां पैणगियां जे तुसीं इस लैवल का ग्रुप बी लैवल का एग्जाम कड्ढना है। इस तो इलावा थोड़े जिहे होर सैंपल दिखा दिंदा मैं, ये तुहाडे ही पेपर पुराने आए होए आ। देखो आ देखो धुनी दे आधार ते पिछेतर। हुण जिवें अनखीला, अनखीला दे विच जिहड़ा इला हैगा ना, ये की बनदा? अणख प्लस इला। ठीक है जी, अणख
प्लस ईला तो की बनूगा जी नखीला, जोश प्लस ईला तो जोशीला। ठीक है जी, इस तरह तुहानू धुनी के आधार पर भी गेतर पछेतर की करने पैणगे राजे, पढ़ने पैणगे, तां जाके तुहाडी की बनूगी गल बनूगी। अगे गल करदा जी मैं होर, अगे आपां करदे हां। अगे आ गया जी देखो सही शब्द जोड़। हुण देखो सही शब्द जोड़ आपां किवें किवें चुनांगे। हुण बच्चे नूं यही नहीं पता हुंदा फफ्फा ते फफे पैर बिंदी च की फर्क है। जो तुसीं बोल के देखोगे ना फफ्फा ते फफे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी बोलोगे तो जीभ उल्टी होके उत्ते तालू नूं लग जांदी है। कल्ला फफ्फा बोल के देख लो। तो इत्थे जिहड़ा लिफाफा हैगा राजे वो सही हैगा, लल्ले नूं सिहारी, फफ्फे नूं कन्ना पैर च बिंदी, फफ्फे नूं कन्ना पैर च बिंदी। तो इहदे विच बच्चे बहुत कन्फ्यूज हुंदे आ, उत्थे जाके एग्जाम च ऐ लगदा भी सारे ठीक है। ठीक है, तो कृपा करके ये चीज़ां तुहानू अखां को एक बार कड्ढणियां पैणगियां ते कड्ढणियां पैणगियां तां ही तुहाडी गल बनूगी भाई। ठीक है, यही तो है भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान तो तां ही ग्रामर व्याकरण सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी है। इस तो इलावा मैं अगे गल करदा जी, हुण आपां नैक्सट जिहड़ा टॉपिक हैगा अपना पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर। देखो मैं तुहानू एक गल दसदा, तुसीं देखिया होऊगा अक्सर कई अकैडमियां ते की हुंदा ना 10 दिन बाद नवां कोर्स लॉन्च हो जाता है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਚ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ 700 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। मैं की किया पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर मेरा 700 रुपए का कोर्स सी, मैं 500 रुपए का करता और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंटेंट की करता ऐड करता। कदे सुनिया लोग कंटेंट ऐड करते हैं तो रेट ਵਧਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ रेट घटा के कंटेंट ऐड किया क्यों किया? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪੀਟੀਆਰ+ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर ਦੀਆਂ। ठीक है, एक किताब तो बहुत चलती है। ठीक है, जिन्हें तुसीं साडा साडा कहने हो, तो कहने का मतलब वो किताब माड़ी नहीं है, किताब बहुत चंगी है, पर वो किताब हुण इस लैवल का एग्जाम नूं नहीं कवर कर रही भाई। तो इहनूं कवर किवें करना तुहानूं मैं दस दिना। देखो पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर के 20 नंबर दे आ, तुसीं 20 दे विच्चों 16-17 नंबर लैणे ही लैणे आ हर हालत दे विच जे तुसीं सिलैक्शन लैणी है। हुण इहदे विच की आ जांदा, देखो फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब दी जोग्राफी सारी आ जांदी है, एंशियंट हिस्टरी आ जांदी है तुहाडी सारी। ठीक है, सोशल रिलीजीअस मूवमेंट आ जाती है, इकोनॉमी पंजाब की आ जाती है। ठीक है, डिवेलपमेंट आ जाती है, लैंगुएज लिटरेचर आ जाता, आर्ट आ जाता पंजाब का, कल्चर आ जाता। ठीक है जी, अफगान ते मुगल रूलर आ जाते हैं। भगती मूवमेंट सब तो वध रोल प्ले करूगा, अपने 10 गुरु साहबान। ठीक है जी, भगती मूवमेंट के भी सारे आ जाएंगे, भगत साहबान आ जाएंगे, भगत गुरु रविदास जी, ठीक है, भगत नामदेव जी, सारे भगत साहबान आ जाएंगे। ठीक है जी, भगत फरीद जी आ जाएंगे। सूफीज़म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, सूफीज़म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ सूफीज़म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਐਂਡ ਸੰਤ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀडम मूवमेंट इन पंजाब। तो जानी कि पंजाब का सिलेबस भी बहुत ज्यादा हैगा, इन्हां तो मैनूं जाणू कराउण दी जरूरत नहीं हैगी, तुहानूं पता ही होऊगा। तो देखो कोर्स दे विच मैं तुहानूं दावा करदा तुसीं 15-16 नंबर लै सकदे हो। मैं कोर्स नूं अपडेट कर रहा। हुण मेरा उस सुभाਅ नहीं हैगा मैं इक्को दिन सारियां क्लासां छड्ड देवां 20 दी 20 क्लासां। मैं तां भाई डेली एक क्लास अपडेट करदा और उस तो बाद इहदे क्वेश्चन भी अपडेट करूंगा। ऑलरेडी इहदे विच 1000 क्वेश्चन पए आ, पर हुण मैं लैवल जिवें जे पीटीआर+ बोर्ड लैवल अप कर रिहा ते आपां भी आपदा लैवल अप कर दांगे। ग्रामर ते कंप्यूटर का लैवल ऑलरेडी अपना 101% पिया, उन्होंने तो बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाता, पर पंजाब जीके नूं आपां उस लैवल ते लैके जावांगे पेपर तो पहला ये गारंटी है। हुण तुहानूं पंजाब जीके नाल भी तुहानूं मैं दस दिंदा की चक्कर है। पंजाब जीके देखो आऊगी तुहाडे पढ़ियां दे विच्चों ही आऊगी, पर पुछण दा ढंग चेंज कर लूगा। जिवें तुहानूं जलियांवाला बाग सारिਆਂ ने पढ़िया होगा, जलियांवाला बाग दा कांड, गदर लहर पढ़ी होगी, कामागाटा मारू घटना पढ़ी होगी, सारागढ़ी पढ़िया होऊगा, पर इहने इत्थे की पुछ लिया, कहंदा भी इहनूं ना मतलब कि जिस तरह ये वापरियां घटनावां उस तरह इनू की है जी ऑर्डर दे विच लिखना आपां। तो आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता। हुण देखो जे मैं इत्थे गल करां इन्हां दे विच, जे सब तो पहला मैं गल करां इत्थे सारागढ़ी दी लड़ाई आऊगी। ठीक है, तुहानूं पता सारागढ़ी दी लड़ाई कदों होई है राजे? 1897 दे विच होई है, 12 सितंबर 1797। ठीक है जी, 12 सितंबर भी नाल याद रखना है। तो सब तो पहला ये आऊगी लड़ाई। इस तो बाद अगर आपां गल करिए, इस तो बाद आ जांदा जी अपना गदर मूवमेंट। तो गदर मूवमेंट आपां नूं पता भी 1913 दे विच होया सीगा। तो गदर मूवमेंट की सब तो पहली जी ऑफिशियल मीटिंग हुई सी, वो 15 जुलाई 1913 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ठीक है जी, इस तो बाद कामागाटा मारू की घटना आ जाती 1914 की, बाबा गुरदेव सिंह नाल रिलेटेड है।
ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4th, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਫਿਰ 1, ਤਾਂ ਡੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 20-25 ਆਗੂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਪੜੋ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵਿਦਿਆਵਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 27 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਚਲੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 24 ਮਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1896 ਨੂੰ। ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਾਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੱਲੀ ਦੇਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਚਿੰਤ ਰਾਮ ਥਾਪਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਡਰਾ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਜਰ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਜਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਊਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਾਇਆ। ਤਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਊਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਰੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿਲਰੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰੰਦਾ। ਸਰੰਦਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਰੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਣਵੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਗਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਆ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ KL ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1904 ਚ ਤੇ 1947 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਰ, ਇਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨੂਰਜਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾ ਵਸਾਈ, ਤੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਥ ਦੀ ਨੂਰਜਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 1919 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਥ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਗਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਗਮ। ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਗਮ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਆ, ਇਹ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 292 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 249 ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਲੋਕ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰਾਜੇ, 18 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 45 ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 40+ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 45 ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ 40 ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਬੋ ਕੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MCQ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 1300 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 1100 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਤੋਂ 5, WhatsApp ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1060 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਸੇਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪਨ ਹੋਣਗੇ, 200 ਜਾਂ 100 ਕੂਪਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੂਪਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕੂਪਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ 101% ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੂਪਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਭਰਨਾ QTPTE ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਪ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। 90% ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੀਕੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਥ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ YouTube ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ YouTube ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦਣਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਖਰੀਦੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਮੈਂ ਖਾਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ YouTube ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ YouTube ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ YouTube ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 80% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪੜੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਈ ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, 100% ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੀਰੀਅਸ ਮੋਡ ਤੇ ਪੜੋ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ 4 ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।